Assalamu alaikum dear learners of Melody School and College. I hope you all are fine. Today we are going to start a new session 2021 with the help of online video class. Dear students, you know coronavirus pandemic is going on. You also know we completed all curricular activities, co-curricular activities, revised lesson plan provided by the government, assignment activities very successfully last year. And now we are going to start a new session. As it is the first day of English class for the students of class 8, I would like to be introduced with you. This is Mohammad Shohidul Islam. I am from Firozpur district. I completed my secondary and higher secondary education from there. Then I have completed my graduation and post-graduation degree from Jagannath University College, Dhaka. I have studied English language and literature. I have been teaching in Melody School and College since 2011. Dear students, our today's topic is English for Today, Unit 1, A Glimpse of Our Culture, Lesson 1 and 2. That means we are going to have 2 parts in this class. Dear learners, the objective of our class, at the end of the class, the learners will be able to understand how they should read the text and then express the ideas in the both ways, written and spoken. My dear learners, the outcomes of our class, at the end of the class, learners will be able to understand how they should read the text, tell the meaning of keywords of the passage, tell the textual and contextual meaning of the passage, choose the best answer from MCQs, write short answer questions, and choose the right word for filling in the gaps. As you know, we have 3 types of questions from scene passage. Number 1 is MCQ, number 2 is short answer question, and number 3 is filling in the gaps. Dear students, the first part of our class is about our folk songs. Before starting from the textbook, I would like to offer you a video clip on our folk songs. You must be careful watching the video because it will be very helpful to understand the meaning of the text. Let's enjoy the video clip. কাটিয়া গায়ের চাপ ওরে পাপস বানাইল ঋণের শোধ হবে না এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার তোমারও লাগিয়া রে সদাই মাটির পিঞ্জিরার
মানুষের সনে, ও আমার মনের মানুষের সনে, মিলন হবে কত দিনে, মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে, ও আমার ভালে কইরা ভাসান গো দোতরা সুন্দরী কমলা নাচে। Dear learners, this is your book English for Today, Class 8, published by National Curriculum and Textbook Board, Bangladesh. And now you can see here the table of contents, and there are 9 units in this book. The Unit 1, A Glimpse of Our Culture. We are going to read from this unit. You can see in the screen, Unit 1, A Glimpse of Our Culture. There are some pictures of our culture. And our first part is Lesson 1, our folk songs. Here is the text. And then we will read from here, Lesson 2, Nukshikatha. Okay, my dear learners, let's start our PowerPoint presentation now. Dear learners, our folk songs, there are some keywords. These words are very important to know the meaning of the passage. Folk song relating to the traditional cultures. ফোক সং হলো কালচারের সাথে, ঐতিহ্যবাহী কালচারের সাথে সম্পৃক্ত শব্দ ফোক। এটা বাংলা শব্দ আমরা লোকজ বলতে পারি। মিউজিক্যাল রিলেটিং টু মিউজিক, মিউজিকের সাথে সম্পৃক্ত এমন শব্দগুলোই এমনটা মিউজিক্যাল বলা হয়। বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক। ইনস্ট্রুমেন্ট মানে হাতিয়ার। অবজেক্টস অর ডিভাইসেস ফর প্রডিউসিং সামথিং, কোনো কিছু উৎপাদন করার জন্য যেই বস্তু ব্যবহার করা, যে বস্তু সেটাকেই বলা হয় ইনস্ট্রুমেন্টস, যন্ত্রপাতি। তারপর আছে এক্সিস্ট। এক্সিস্ট মিনস রিমেইন, মানে টিকে থাকা, সার্ভাইভ, হ্যাঁ, এক্সিস্ট অবস্থান করা, থাকা। স্টাইল, দ্য ওয়ে অফ ডুইং সামথিং, ওয়ে অফ ডুইং সামথিং। ম্যানার, কাস্টম, মানে আমরা এখানে বলতে পারি ধারা বা এই ধরনের বলতে পারি আর কি, যে ওয়ে অফ ডুইং সামথিং, ধারা বলতে পারি। দিস ওয়ার্ডস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্য প্যাসেজ. Now we are going to read from the passage. I will read it for you, and I will also tell the Bengali meaning. Our folk songs. Folk songs are songs sung in a traditional style of a community or country. Folk songs, আগে বলা হয়েছিল ফোক মানে লোকজ, সং মানে সঙ্গীত, ফোক সংস মানে লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীত হলো এমন সঙ্গীত যেটা কোনো সম্প্রদায় বা দেশের ঐতিহ্যবাহী, ট্রেডিশনাল স্টাইল, ঐতিহ্যবাহী রীতি বজায় রেখে গাওয়া হয়। যদি আমরা বাংলায় আরও ভালো করে বলি, এভাবে বলতে পারি যে লোকসঙ্গীত হলো সেই সঙ্গীত যা কোনো সম্প্রদায় বা দেশের ঐতিহ্যবাহী রীতি বজায় রেখে গাওয়া হয়। Here the traditional style includes the themes, words and tunes of the song that have existed for a long time among the common people. এখানে এই ঐতিহ্যবাহী বলতে আমরা কি বুঝি? ঐতিহ্যবাহী বলতে বলছি এখানে ঐতিহ্যবাহী রীতিগুলো হলো কি রীতি? গানের যে কি থাকে, গানের ভাব, থিমস, হ্যাঁ, গানের ভাব, তারপরে কথা, ওয়ার্ডস, হ্যাঁ, কথা, তারপর আছে কি টিউন, মিন মানে সুর, হ্যাঁ, গানের যে কথাগুলি, গানের এই যে কথাগুলো, থিম, ওয়ার্ডস অ্যান্ড টিউনস দ্যাট হ্যাভ এক্সিস্টেড ফর আ লং টাইম অ্যামং দ্য কমন পিপল, যেটা দীর্ঘ সময় ধরে সাধারণ মানুষের মাঝে বিরাজমান। এটা কোনো বিশেষ শ্রেণীর মাঝে মাঝে সাধারণ মানুষ, সাধারণ জনগণ যাদেরকে বুঝি আমরা, গ্রামের মানুষ, হ্যাঁ, বেশিরভাগ মানুষ যারা, তাদের মধ্যে এটা বিদ্যমান রয়েছে। তাহলে এই কথাটা যে ঐতিহ্যবাহী গানগুলো আসলে টিকে আছে, তাদের কথা, ভাব, সুর সাধারণ মানুষের মধ্যে টিকে আছে। উই হ্যাভ আ রিচ হিস্ট্রি অ্যান্ড কালেকশন অফ ফোক সংস ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশে আমাদের রয়েছে লোকসঙ্গীতের এক সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং ভান্ডার অফ দেম। আর এই সমস্ত লোকসঙ্গীতের মধ্যে রয়েছে
পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি, ভাওয়া, জারি, সারি, গাম্ভীরা, লালন গীতি, পালাগান অ্যান্ড সংস অফ হাসন রাজা আর ভেরি পপুলার। এগুলো খুবই জনপ্রিয়। তুমি হয়তো শহরে সব গান শুনতে পাও না, আমরা যারা শহরে বসবাসী তারা এগুলো দেখিনি, কিন্তু গ্রামগঞ্জে তুমি যদি যাও দেখতে পাবে বাজারে, রাস্তার পাশে এই গানগুলো খুব বাজে। হ্যাঁ, খুবই বিখ্যাত। দ্য ট্রেডিশনাল মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস আর ইউজুয়ালি প্লেড উইথ দিস সংস। আর এই গানগুলোর সঙ্গে সাধারণত ঐতিহ্যবাহী যে বাদ্যযন্ত্রগুলো রয়েছে, মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, ট্রেডিশনাল মানে ঐতিহ্যবাহী, মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বাদ্যযন্ত্রগুলো রয়েছে সেগুলো বাজানো হয়। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা যদি আমার যে ভিডিওটা দেখতে বলেছিলাম সেটা যদি দেখে থাকো তাহলে তোমাদের এটা সম্পর্কে আরও ক্লিয়ার ধারণা হয়েছে। আমরা সেখানে কয়েকটি গানের প্রথম লাইন শুনেছিলাম। সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে গানগুলো কী স্টাইলে গাওয়া হয়, যে থিমের কথা বলা হয়েছে, যে ওয়ার্ডগুলোর কথা বলা হয়েছে এবং সুরগুলো বলছে। দেখো, এগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ মানুষের ভিতরে চলে আসছে। এগুলো কে তৈরি করেছে, কখন তৈরি করেছে আমরা জানি না, কিন্তু সেগুলো গাওয়া হয়েছে। আমি কিন্তু তোমাদেরকে ভিডিওতে সেটাই দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম। সেই ভিডিওটা এবং এই টেক্সটটা তোমাদেরকে কিন্তু আমার পরবর্তী ধাপের যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে সেগুলো উত্তর দিতে খুব তোমাদের জন্য সহায়ক হবে। এবং সেখানে কিন্তু আমরা বিখ্যাত কয়েকজন শিল্পীদের নামও দেখেছি। পাশাপাশি আমরা কিন্তু দেখেছি যে ইয়াং জেনারেশন যারা রয়েছে তোমাদের মধ্যে, তাদের মধ্যেও অনেকেই গানগুলো এখন গাইতে খুব পছন্দ করে। তো এটার আলোকে আমাদের জেএসসি পরীক্ষায় বা পরীক্ষায় কী ধরনের কোশ্চেন আসবে সেরকম কিছু কোশ্চেন আমরা প্র্যাকটিস করব। প্রথমে যেটা আসবে সেটা হলো চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার। কোশ্চেন নাম্বার 1 আসে, চুজ দ্য বেস্ট আনসার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ। হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড ফোক মিন? ফোক মানে কি? ইতোমধ্যে আমরা এটা আলাপ করেছি, এই জন্য আমি বিস্তারিত কথা বলবো না। কমন পিপল, এলিটস, রুলার্স, গভর্নমেন্ট, কি কোনটা হবে মনে করছো? কমন পিপল, ইয়েস, ইউ আর রাইট। অ্যান্ড দেন ট্রেডিশনাল স্টাইল ডাজেন্ট ইনক্লুড। কোশ্চেনটা আমরা ভালো করে পড়তে হবে যে কি বলেছে। ট্রেডিশনাল স্টাইল ডাজেন্ট ইনক্লুড করে না। কি করে না? থিম, টিউন, ওয়ার্ডস। আমরা ইতিমধ্যে পড়েছি যে থিম, টিউন এবং ওয়ার্ডস এই তিনটাই ইনক্লুড করে না শুধু এটা মডার্ন, এটা করে না। তাহলে এটা হলো উত্তর। নাম্বার সি, হাউ ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ আওয়ার ফোক সং? আমাদের ফোক সং হিস্ট্রিটা কেমন, এটাও কিন্তু আমরা পড়েছি। পুয়ার, লিটল, লিটল, রিচ। যারা সামান্যতম মনোযোগ দিয়েও তোমরা প্যাসেজটা শুনেছো তারা কিন্তু এটা পারবে খুব সহজেই। সেটার আনসারটা হলো রিচ। হ্যাঁ, রিচ। অ্যান্ড নাম্বার 4, স্টাইল রিফার্স। স্টাইল মানে কি আমরা ইতিমধ্যে আলাপ করেছি। সবগুলো পড়ার মধ্যে থেকে কিন্তু বলা হচ্ছে, তোমাদেরকে কিন্তু অন্যভাবে তোমরা পারবে না সেই জন্য কিন্তু বলা হয়নি, তোমরা যাতে পারো সেই ব্যবস্থাটাই করা হয়েছে। ম্যানার, ফ্যাশন, ওল্ড, রিচ। এখানে স্টাইল মিনিংটা আমরা আলাপ করেছিলাম যখন শব্দার্থ, তখন কিন্তু বলেছিলাম এটার মিনিংটা হলো ম্যানার। এরকমের 7টা কোশ্চেন, এমসিকিউ কোশ্চেন তোমাদের পরীক্ষা আসবে। আমি এখানে 4টা তোমাদের দিয়েছি, যেহেতু তোমরা জানো আমাদের 2টো পার্ট রয়েছে, একটু সেই জন্য করতে হবে। দেন আমাদের কোশ্চেন নাম্বার 2, কোশ্চেন নাম্বার 2তে 4টা শর্ট কোশ্চেন থাকে, শর্ট আনসার কোশ্চেন আর কি, সেগুলো তোমাদের করতে হয়। আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স। এখানে দেখো ফার্স্ট কোশ্চেন, নেম 4 ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফোক সংস। 4টা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফোক সং এর কথা বলা হচ্ছে। দেখো, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি, ভাওয়া, জারি আর 4 ফোক সংস অফ আস। তোমরা এভাবে উত্তরটা লিখতে পারো। তবে দেখো, নেম মানে নামকরণ, নাম দেওয়া। তোমরা কেউ যদি এভাবে লেখো যে 4 ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফোক সংস আর পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি, ভাওয়া অ্যান্ড জারি, তাহলে উত্তরটা হয়ে যাবে। কোশ্চেন নাম্বার বি, হু ইউজুয়ালি লাইকস আওয়ার ফোক সংস? কারা পছন্দ করে? এটাও কিন্তু আমি অলরেডি ইতিমধ্যে বলেছি যে কারা পছন্দ করে। এখানে দেখো আছে যে কমন পিপল ইউজুয়ালি লাইক আওয়ার ফোক সংস। কমন পিপলরা এটা পছন্দ করে, এটা কিন্তু ইতিমধ্যে আমি তোমাদেরকে বলেছি। সাধারণ মানুষ, এটা তোমাদের শহর ভিত্তিক মানুষের যারা বিশেষ পার্সন তারা কিন্তু না, সাধারণ মানুষরা এই ফোক সং পছন্দ করে। কোশ্চেন নাম্বার সি, হাউ আর ফোক সংস সাং? কিভাবে গাওয়া হয়? ফোক সংস আর সংস সাং ইন এ ট্রেডিশনাল স্টাইল অফ আ কমিউনিটি অর কান্ট্রি। এটাও কিন্তু আমরা আলোচনা করেছিলাম যে এটা ট্রেডিশনাল স্টাইলে গাওয়া হয় কোনো একটা সম্প্রদায় বা কোনো একটা দেশের সাধারণ মানুষদের দ্বারা। এখানে ফুল স্টপ ভাবে আসেনি আর কি। নাম্বার ডি, ক্যান ইউ নেম সাম ওয়েল নোন ফোক সিঙ্গার্স? এটা কিন্তু একটা কোশ্চেন। তুমি কি কয়েকজন বিখ্যাত ফোক সিঙ্গারের নাম বলতে পারবে? এটা কিন্তু আমাদের প্যাসেজের মধ্যে নেই, বাট এই ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে এটার সাথে রিলেটেড। সেটা কিন্তু আমি আমার যে ভিডিও ক্লিপটা দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু দেখানো হয়েছে। তোমরা যদি দেখে থাকো খুব ভালোভাবে, আমি আশা করি তোমরা দেখেছো। কি বলতে পারবে? আমি আশা করি তোমরা বলতে পারবে। সেখানে কিন্তু কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীদের নাম লেখা উঠেছে, ভিডিওর ভিতরে লেখা উঠেছে, এবং তোমরা যদি দেখে থাকো তাহলে সহজেই বলতে পারবে। যেমন ফরিদা পারভিন, ফেরদৌস আরা অ্যান্ড ফকির আলমগীর। আমি 3 জনের নাম বললাম, এখানে 3 জনের নামই কিন্তু ওখানে লেখা ছিল। তোমরা কিন্তু লক্ষ্য করলে এটা পারতে। আমি কিন্তু আগেই বলেছিলাম ভিডিও ক্লিপটা দেওয়ার আগে যে তোমরা এটা অবশ্যই দেখবে, যাতে
এবং এটা তোমাদের জন্য হেল্পফুল হবে পরবর্তীতে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে। এই ধরনের টেক্সট থেকে, এই সিন টেক্সট থেকে আরেকটা কোশ্চেন আসে, কোশ্চেন নাম্বার 3। ওখানে বলছে ফরিদা পারভিন, ফেরদৌস আরা অ্যান্ড ফকির আলমগীর আর ভেরি ফেমাস ফোক সিঙ্গার্স ইন আওয়ার কান্ট্রি। এর হলো উত্তরটা। আরেকটা কোশ্চেন আসবে আমাদের, সেটা হলো কি কোশ্চেন নাম্বার 3, সেটা হলো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য টেক্সট। Folk songs are songs dash in the traditional dash of a community or country. Here the traditional dash, the themes, words and tunes of the dash that have existed for a long time among the common people. দেখো, তুমি যদি প্যাসেজটা থেকে সরাসরি এখানে শূন্যস্থানটা দেওয়া হয়েছে, তুমি জাস্ট প্যাসেজটা পড়বে আর এখান থেকে শব্দগুলো বাছা নেবে। যদিও এই ধরনের এক্সারসাইজ প্যাসেজ কন্টেক্সচুয়াল আসতে পারে, মানে হলো সরাসরি উত্তর নাও থাকতে, মানে লাইন নাও দেওয়া থাকতে পারে, সেই ক্ষেত্রে তোমাকে আবার বুদ্ধি করে বের করতে হবে। আজকে যেহেতু প্রথম ক্লাস, সেজন্য তোমাদেরকে দেওয়া হলো। তাহলে দেখো কি ফোক সংস আর সংস, এখানে আছে কি ড্যাশ ইন আ ফোক সংস আর সংস ড্যাশ ইন দ্য ট্রেডিশনাল স্টাইল, কি সাং ইন দ্য ট্রেডিশনাল স্টাইল অফ এ কমিউনিটি অর কান্ট্রি। হিয়ার দ্য ট্রেডিশনাল স্টাইল, এখানে শব্দগুলো includes the themes, words and tunes of the songs that have existed for a long time among the common people. তুমি প্যাসেজটা পড়লেই এটা পারবে, ঠিক আছে? Hope you all have enjoyed the first part of our class. Now it is the second part of our class. The second part is, our class is about Nokshi Katha. And again, I would like to offer you another video clip for Nokshi Katha. It's like a documentary. You must be careful watching the video clip because it will be helpful to understand the next text. Let's enjoy that video clip. Katha is an art which was born of basic necessities of the villagers of Bengal. Gradually, visions and imaginations of individuals found expression in their creations. An old Katha is a vibrant reflection of the flavor of the village. Nokshi Kathati bichhaiya saju, shararat ake chobi, ojano tahar gopon bathar, birohiya ek kobi. অনেক সুখের দুঃখের স্মৃতি ওরই বুকে আছে লেখা, তার জীবনের ইতিহাসখানি কহিছে রেখায় রেখা. These lines by the poet Joshimuddin express beautifully how a Katha reflects the experiences and emotions of its creator. The remarkable quality of Katha needlework as a purely spontaneous expression based on personal desire of the embroiderer is found to be even more extraordinary because of the fact that it appeared both as a phenomenon of a region as well as of an ethnic group. Only the women folk of rural Bengal make such exquisite embroideries. There is no doubt that these inspired creations in needle and thread reflect the abilities of a hand charged with powers beyond the realm of logic or training. There can be no other explanation for putting together such splendid objects with such spontaneity and skill, other than the purpose of achieving the quintessential joy of making it. The particular female expression, as seen on the embroidered quilts, points to the use of needle thread cloth as a media of expression for the homestead-bound women of rural Bengal. A Nokshi Katha is her canvas, her letter paper, her diary. It comprises her thoughts, feelings, imaginations, transferred into rustic patterns which form the basis of not only poetic or happy thoughts, but also her fears and anger etched upon cloth. The word Katha is widely understood all over Bengal as a multi-layered wrap or spread stitched with minute needlework to obtain a thickness which reinforces the worn-out cloth of which it is made. Three great religions of India, that is, Hinduism, which came earliest, Buddhism second, and Islam, which followed,
each influenced kathas so greatly that designs and motifs evolved into unique decorative art form. The historical developments of the past in the region of ancient Bengal, bringing migrant races who gradually fused into the indigenous agriculture of the local people, the religious teachings of the Buddha, the ancient mythology of Hinduism, the unifying human values of Sufism and Islam, all flowed into the river of life, shaping the rich culture we own today. In Nokshikatha, we can find motifs symbolizing human beings, animals, flowers, different kind of creepers, household objects, images related to harvesting, mythology, sun, moon, stars, and many other closely known images. All these subjects mingle together with the faith, desires, and emotions of their creator, pouring out of a needle with ease. Old cloth are layered and stitched together. Dear students, the second part of the class, Nokshikatha. Here are also some vocabulary for you. The words are quilt, a thick coverlet, a thick coverlet. শব্দগুলো আমরা আগের মতোই বাংলা এবং ইংরেজি দুইভাবে জানবো। যদি আমরা বাংলায় বলি এটার অর্থ হলো লেপ বা কাঁথা আমরা বলতে পারি। আর্টিস্টিক, আর্টিস্টিক শব্দের বাংলা অর্থ যদি আমরা বলি তাহলে বলতে পারি শৈল্পিক, স্কিলফুলি অ্যান্ড অ্যাট্রাক্টিভলি মেড, কমার্শিয়ালি ফর দ্য পারপোজ অফ বিজনেস, ব্যবসার উদ্দেশ্যে যেটা করা হয় বাণিজ্যিকভাবে সেটাকে আমরা কমার্শিয়ালি বলি। ট্রেডিশনাল মানে কাস্টমারি, ট্রেডিশনাল মানে কাস্টমারি মানে এটাও এই অনেকটা ওটার মতোই কথা, যে ট্রেডিশনালি যেটা আমরা বলতে পারি সেটা হলো কি, ট্রেডিশনালি মানে ঐতিহ্যবাহী, এই কাস্টমারি শব্দের অর্থ ঐতিহ্যবাহী বাংলা। তারপর আছে কি ডিম্যান্ড, ডিজায়ার টু গেট, ডিম্যান্ড মানে হলো যেটা পেতে চায় সবাই, এরকমই বাংলা আমরা চাহিদা বলতে পারি, চাহিদা পাওয়ার যে ইচ্ছা পোষণ করা চাওয়া সেটা। প্যাটার্ন, প্যাটার্ন মানে ডিজাইন, স্যাম্পল, আমরা বাংলা শব্দ বলতে পারি কারুকাজ, এরকম বলতে পারি কারুকাজ। তা আমরা এই শব্দগুলো জানলাম। তারপরে দেখো আমাদের টেক্সটটা যেটা আমাদের মূল বই থেকে পড়তে হবে সেটা জানো, এটা লেসন 2 এবং লেসন 2 এর এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এটার হেডিংটা হলো নকশিকাথা এবং এটাও রয়েছে সেকশন বিতে। আগের প্যাসেজের মতো আমি এটা তোমাদেরকে পড়ে দিচ্ছি এবং বাংলা অর্থগুলো বলে দেবো। এবং আমি কিন্তু আবারও বলছি, তোমরা যারা ভিডিওটা দেখেছো, এই নকশিকাথার উপরে যে ভিডিওটা আছে সেটা যারা দেখেছো এবং টেক্সটটা যখন শুনবে তখন কিন্তু তোমরা সহজে উত্তরগুলো বলতে পারবে। নকশিকাথা ইজ এ কাইন্ড অফ এমব্রয়ডারিড কুইল্ট। নকশিকাথা এক ধরনের নকশা খচিত কাঁথা, এমব্রয়ডারিড কুইল্ট, নকশা খচিত, এখানে এমব্রয়ডারিড মানে নকশা খচিত, কুইল্ট মানে কাঁথা। দ্য নেম ওয়াজ টেকেন ফ্রম দ্য বেঙ্গলি ওয়ার্ড নকশা হুইচ মিনস আর্টিস্টিক প্যাটার্ন। বাংলা শব্দ নকশা থেকে এই নামটি নেওয়া হয়েছে যার অর্থ হলো শৈল্পিক কারুকাজ, শৈল্পিক কারুকাজ, আর্টিস্টিক প্যাটার্ন। ইট ইজ এ কাইন্ড অফ ট্রেডিশনাল ক্রাফট and said to be indigenous to Bangladesh and West Bengal in India. এটি এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প এবং এটিকে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের স্বদেশীয় হস্তশিল্প বলে গণ্য করা হয়। এখানে যদি আমরা বলি একটি শব্দ ইন্ডিজিনিয়াস মানে হলো স্বদেশীয়, নেটিভ, হ্যাঁ এটা আমরা নেটিভ বলতে পারি। আর ক্রাফট তো জানো হস্তশিল্প যেটা হাতে করা হয় সেটা। আর ওয়েস্ট বেঙ্গল আমরা জানি এটা ইন্ডিয়ার একটা প্রদেশের নাম, এটা বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ারই এটা রয়েছে। দ্য আর্ট হ্যাজ বিন প্র্যাকটিস ইন রুরাল বেঙ্গল ফর সেঞ্চুরিজ। এবং তোমরা জানো যে এই আর্টটা যে রুরাল বেঙ্গল বলতে এখানে এই যে গ্রাম্য গ্রাম বাংলা, এই গ্রাম বাংলা কিন্তু আমাদের দেশে যেমন আছে এই ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গেও রয়েছে, সেখানে এটা শত শত বছর ধরে প্র্যাকটিস করা হয়, অনুশীলন করা হচ্ছে, মানে শত শত বছর ধরে পল্লী বাংলার এই শিল্পের চর্চা হয়ে আসছে। দ্য নেম নকশিকাথা বিকেম পপুলার আফটার দ্য পোয়েট জসিমউদ্দিনস পোয়েম নকশিকাথার মাঠ was published in 1929. 1929 সালে কবি জসিমউদ্দিনের নকশিকাথার মাঠ কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই নকশিকাথা নামটি খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তার মানে এই যে 1929 সালেই কবি জসিমউদ্দিনের নকশিকাথার মাঠ কবিতাটা যখন প্রকাশ পেল তারপর থেকেই নামটা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, মানুষের কাছে এটা পৌঁছে গেছে শব্দটা। ট্রেডিশনাল কাঁথাস আর মেড ফর ফ্যামিলি ইউজ
ঐতিহ্যবাহী যে কাঁথাগুলো রয়েছে দেখছি আমরা ট্রেডিশনাল কাঁথা দেখুন কাঁথা লিখতে একটা জিনিস খেয়াল করো, নকশি কান্থা লেখা আছে এখানে, কিন্তু জিনিসটা আমি একটু বলতে ভুলে গেছি, কান্থা লেখা আছে। কান্থার এই দেখুন যে এনটা দেখছো, এনটা আসলে চন্দ্রবিন্দুর জন্য দেওয়া হয়। ইংরেজিতে আমরা যে চন্দ্রবিন্দু ইউজ করি সেটা ইংরেজিতে লেখার সময় এই কয়াকার দিয়ে উপরে চন্দ্রবিন্দু, সেখানে এন দেওয়া হয়েছে, এভাবে কান্থাস। কাঁথাস আর নকশি কান্থাস আর মেড ফর ফ্যামিলি ইউজ, পারিবারিক ব্যবহারের জন্য, পরিবারের ব্যবহারের জন্যই নকশি কাঁথা তৈরি করা হয়। তোমরা দেখবা যদি গ্রামে যাও দেখবা সবার ঘরের মধ্যে রয়েছে। ওল্ড অর নিউ ক্লথ অ্যান্ড থ্রেড আর ইউজ টু মেক দিস কুইলস। এই কাঁথা তৈরির জন্য পুরনো অথবা নতুন কাপড় ও সুইখাতা ব্যবহার করা হয়। ময়মনসিংহ, জামালপুর, রাজশাহী, ফরিদপুর, বগুড়া অ্যান্ড যশোর আর মোস্ট ফেমাস ফর দিস ক্রাফট। এই হস্তশিল্পের জন্য এই জেলাগুলো ময়মনসিংহ, জামালপুর, রাজশাহী, ফরিদপুর, বগুড়া এবং যশোর খুবই বিখ্যাত। নাও ইট ইজ প্রডিউসড কমার্শিয়ালি। এখন এটা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। হ্যাঁ, প্রডিউস মানে উৎপাদিত করা হচ্ছে, কমার্শিয়ালি মানে বাণিজ্যিকভাবে, ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে। নাও ইউ ক্যান ফাইন্ড দেম ইন মেনি এক্সপেন্সিভ হ্যান্ডিক্রাফট শপস ইন সিটিস। শহরের অনেক নামি দামি হস্তশিল্পের দোকানগুলিতে তুমি এখন এটাকে খুঁজে পাবে। ইউ ক্যান ফাইন্ড দেম। এক্সপেন্সিভ মানে ব্যয়বহুল, কস্টলি। হ্যান্ডিক্রাফটস মানে হস্তশিল্প, সব মানে দোকান। সিটিজ মানে শহর নগর। দ্য কুইল্ট আর নাও ইন গ্রেট ডিমান্ড। এই এই কাঁথাটার এখন খুবই ডিমান্ড রয়েছে। হ্যাঁ, কেন সেটা বলা হচ্ছে বিকজ অফ দ্য কালারফুল প্যাটার্নস অ্যান্ড ডিজাইনস এমব্রয়ডারিড অন দেম। কারণ হলো কি, এটার উপরে যে শিল্প নৈপুণ্য যে কাজ করা রয়েছে, রং বেরং কাজ করা রয়েছে, এটার জন্য মানে এইসব কাঁথার যে শিল্প নৈপুণ্য এবং বিচিত্র রঙের যে ব্যবহার, কারুকাজ, এই জন্য এটার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি, আমি যে তোমাদেরকে ডকুমেন্টারি দেখিয়েছিলাম নকশি কাঁথার উপরে, পাশাপাশি এই প্যাসেজটা যে পড়লাম, যারা আমার এই কথাগুলো ভালো করে খেয়াল করে শুনেছো, তারা এখন পরবর্তী প্রশ্নগুলো উত্তর খুব সহজে দিতে পারবে। এবং তোমাদের যারা করো নাই তারাও কিন্তু আবার পুনরায় এটা দেখে নিবে। ভিডিও ক্লাসের এটাই সুবিধা যে তুমি যখন চাও তখন এটা আবার দেখে নিতে পারবে। তো এখানেও আমরা সেই আগের মতোই কতগুলো কোশ্চেন দেখবো, 3 ধরনের কোশ্চেন। প্রথম যেটা সেটা হলো চুজ দ্য বেস্ট আনসার। এখান থেকে আমরা 4টা দিয়েছি, যদিও 7টা আসে পরীক্ষায়। হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড প্যাটার্ন মিন? প্যাটার্ন মিনিং কি? স্টেপ বাই স্টেপ, সিরিজ, আর্টিস্টিক ডিজাইন, হ্যান্ডমেড ওয়ার্ক। তাহলে এটা কোটা হবে? প্যাটার্ন মানে আর্টিস্টিক ডিজাইন। এখানে আমাদের প্যাসেজ অনুযায়ী নকশি কাঁথা is related to urban people, rural people, poor people, rich people. আমরা জানি নকশি কাঁথাটা আরবান মানে এখানে জানতে হবে, শব্দ অর্থ জানতে হবে। আরবান মানে শহরের লোকজন, গরিব লোকজন, ধনী লোকজন। আসলে বিষয়টা তা না, এটা হলো রুরাল পিপল মানে গ্রামের লোকজনের সাথে, গ্রামের লোকজনের সম্পৃক্ত। প্রোডাক্টস ইন হ্যান্ডিক্রাফটস শপস আর কেমন হতে পারে তোমরা বলতে পারবে? বলো দেখি, কি চিপ নাকি নিউ নাকি কস্টলি আর ওল্ড? হ্যান্ডিক্রাফট শপসের যে মানে হস্তশিল্পের দোকানের যে জিনিসগুলো তুমি যদি কিনতে যাও, তোমাদের কি এক্সপেন্স? আমি জানি তোমরা জানো, কস্টলি, এটা ব্যয়বহুল, সস্তা না। এখানে দোকানে যে মালামালের খুব দাম। নাম্বার ডি, নকশি কাঁথার মাঠ ওয়াজ পাবলিশড ইন ড্যাশ সেঞ্চুরি। কত সেঞ্চুরিতে এটা প্রকাশ হয়েছিল? 18th সেঞ্চুরি, 19th সেঞ্চুরি, 20th সেঞ্চুরি, 21st সেঞ্চুরি। এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে ইম্পর্টেন্ট মনে বলে দিচ্ছি আমি, তাহলে তোমরা সহজে করতে পারবে। সেঞ্চুরি হিসাবটা করি আমরা, যেমন ধরো এখন চলছে 2021 সাল, এটা হলো এটা কিন্তু একবিংশ শতাব্দী, এই যে 21st সেঞ্চুরি। আবার যখন 1900 চলতেছে তখন সেটা ছিল 20th সেঞ্চুরি। আবার যখন 1800 সাল যখন চলেছে তখন হলো 19 শতক। আর যখন 1700 সাল চলছে মানে 1700 সাল যখন 18 শতক, 18 সাল 19 শতক, 1900 সাল যখন তখন বিংশ শতাব্দী। আর এখন 2000 পার হয়েছে, এখন হলো 21। তাহলে এটা কোনটা হবে? ধরতে পেরেছে, রাইট, 20th সেঞ্চুরি। ওকে, তাহলে আমরা এখান থেকে শব্দ অর্থগুলো জানতে মানে সঠিক উত্তরগুলো জানতে পারলাম। এখন আমরা দেখব 4টা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন। কোশ্চেন আনসার। আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন হিয়ার। হোয়াট ইজ নকশি কাঁথা? নকশি কাঁথা ইজ এ কাইন্ড অফ এমব্রয়ডারিড কুইল্ট। এটা একদম স্পষ্ট দেওয়া আছে উত্তর, তোমরা নিজেরাই খুঁজে বের করতে পারবে। নাম্বার 2, ওয়ার ওয়াজ দ্য নেম টেকেন ফ্রম? নামটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? ব্যাস পড়লেই পাওয়া যায়, একদম ডাইরেক্ট পড়লেই পাওয়া যায় যে দ্য নেম ওয়াজ টেকেন ফ্রম দ্য বেঙ্গলি ওয়ার্ড নকশা হুইচ মিনস আর্টিস্টিক প্যাটার্ন। এটা আমার ভিডিওর মধ্যেও রয়েছে, প্যাসেজের মধ্যেও রয়েছে। নাম্বার সি, হাউ লং হ্যাজ দ্য আর্ট বিন প্র্যাকটিসড? এটাও একদম, তুমি যদি প্যাসেজটা পড়ো সোজা শুধু উত্তরটা পাবে। The art has been practiced in rural Bengal for centuries. And the last one, why are the quilts now in great demand? কেন গ্রেট ডিমান্ড রয়েছে কুইলসের? এটাও একদম তুমি যদি পড়ো প্যাসেজের লাস্ট প্যারার শেষের দিকে যদি চলে যাও একদম,
লাস্ট সেন্টেন্স সেখানে উত্তর দেওয়া আছে, দ্য কুইলস আর নাও ইন গ্রেট ডিমান্ড বিকজ অফ দ্য কালারফুল প্যাটার্নস অ্যান্ড ডিজাইনস এমব্রয়ডারিড অন দেম। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই উড লাইক টু দেন দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, এবং তোমরা জানো যে কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 কি আছে, শূন্যস্থান পূরণ আসে। সেখানে একই রকম শূন্যস্থান দেখো, ফিল দ্য ব্ল্যাঙ্কস ফ্রম দ্য টেক্সট। Traditional kathas are made for dash use. কেমন ইউজ? ফ্যামিলি ইউজ। Old or new cloth and thread are used to dash these quills. To make these quills, right? Now it is dashed commercially. Now it is produced. তুমি যদি প্যাসেজটা পড়ো তাহলে জানতে পারবে। Now it's produced commercially. You can find them in many expensive dash shop. কেমন শপ মনে আছে তোমাদের? Yes, handicraft shops. Yes, in cities. The quills are now in great demand. পড়লে দেখো যে মানে কিছুক্ষণ আগে আমাদের অংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, সেখান থেকে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে। তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো যে আমরা আসলে আজকে দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস পড়েছিলাম। নকশি কাঁথার উপরে যেমন আমরা ভালো একটা আমাদের কালচারের যেটা আমাদের ইউনিটের কথা ছিল, গ্লিমস অফ আওয়ার কালচার, সেখানে কিন্তু আমরা দুটো কালচারের কথা জানলাম। নাম্বার 1 যেটা, সেটা আমরা জানলাম ফোক সং, আর নাম্বার 2 নকশি কাঁথা। এখন আমরা যেটা বলেছিলাম যে আমাদের আউটকাম কী হবে, এখন দেখো আমরা কিন্তু যারা ক্লাসটা ঠিক মতো পড়েছো তারা কিন্তু আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে তোমার টেক্সটটা কীভাবে পড়তে পারবে সেটা আমরা গেইন করতে পারবো, তারপরে এটা শব্দার্থগুলো জানতে পারবো, তারপরে এখান থেকে আমরা সঠিক উত্তর বেছে নেওয়ার অ্যাবিলিটি অর্জন করব, তারপরে আমরা কোশ্চেন আনসার দেওয়ার অ্যাবিলিটি অর্জন করব, এবং শূন্যস্থান পূরণে সঠিক শব্দটা বেছে নেওয়ার অর্জন করব। আমি আশা করছি তোমরা এই যে আমাদের যে আউটকামগুলো রয়েছে সেগুলো সবগুলি ধারণ করতে পেরেছো, শিখন ফলটা তোমরা নিতে পেরেছো। তারপর যদি কোনো রকম সমস্যা হয় তোমরা অবশ্যই সাবজেক্ট টিচারের সাথে যোগাযোগ করবে, তারা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। My dear students, I believe you all have enjoyed the class today, and now I would like to request you to study your lesson regularly because you are going to appear in the JS examination, and I hope I will again meet with you with another class. Till then, stay safe. Bye.